प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदोलनकारियों ਨੂੰ वापस मुड़न ਦੀ ਕੀਤੀ अपील। बोले खेती सुधारां ਨੂੰ देना चाहिए मौका। MSP ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। किसानां ने अपील ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ गैर संजीदा। राकेश टिकैत ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ नहीं ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ नहीं। ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਬੋਲੇ ਟਿਕੈਤ ਜਦੋਂ तक ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਹੋਵਾਂਗਾ पेश। किसानां ने किया बीजेपी लीडरां दा घेराव। मोगा च विजय सांपला दे पहुंचण ते होई धक्का मुक्की। नवां शहर च अश्विनी शर्मा दे प्रोग्राम वाली थां ते किसानां दी नारेबाजी। फरीदकोट दे कारोबारी करण कटारिया दी खुदकुशी दा मामला। डिंपी विनायक खिलाफ मामला दर्ज। सुखबीर बादल ने पुलिस ते चुके सवाल। जोशीमठ च जल सैलाब करके सुरंग च फंसे कई मजदूर। मलबे करके राहत बचाव कार्यां च मुश्किल। पावर प्रोजेक्ट च 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। पंजाब मेल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब मेल में सब तो पहला रुख करांगे किसान अंदोलन नाल जुड़ी हुई खबर दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन तो अंदोलनकारी किसानां नूं वापस मुड़न की अपील की ते उधर नाल ही यह भी स्पष्ट कर दिता कि सरकार मूड च नहीं है खेती कानून रद्द करन दे। उधर नाल ही सिखां दे योगदान का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। नाल ही नसीहत दी उन्हां लोकां नूं जो पंजाब अते सिखां दे बारे बेलोड़ियां ते बेतुकीयां टिप्पणियां करदे ने। पर इधर अंदोलनकारी किसान अजे भी अपनी मंग ते डटे हुए ने। नाल ही अंदोलन वापस लैण दी जो अपील प्रधानमंत्री ने की है उसनूं किसानां ने गैर संजीदगी वाला बयान करार दिता है ते कह दिता है कि जदों तक कानून वापस नहीं हुंदे वो भी वापस नहीं मुड़नगे। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से में लाभ होता है कि नहीं होता है। सदन च प्रधानमंत्री दे इन्हां बोलां ने स्पष्ट कर दिता है कि खेती कानूनां ते सरकार अपने स्टैंड तो टस तो मस होण नूं तैयार नहीं है। उदाहरणां साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वेले दियां दित्तियां। देश च खेती कानूनां दी आलोचना दे बावजूद प्रधानमंत्री ने खेती कानूनां दे रज के लाहे गिणवाए। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से में लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे। MSP है, MSP था, MSP रहेगा। हमने कहा कि MSP खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि MSP पे कानून बने। MSP पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब MSP पे कानून नहीं है, उनमें भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकालना जाएगा। अगर देश का राजा ये कहता कि मेरी प्रजा उठ के चली जाए, साडे किसान उठ के चले जान, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ गैर ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। ਤੰਜਮਈ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मोदी जी ने अपने सभी पूर्वजों को, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, जिसमें अडवाणी जी भी हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, क्योंकि ये सब आंदोलन की प्रोडक्ट रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन से आगे बढ़े हैं। उन सबको परजीवी बता दिया, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के कंधों पर तो ये सब लोग जो है बोझ की तरीके से जो रह गए हैं वो जीवित हैं, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 75 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਘੇਰੇਬੰਦੀ। ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। 3 बिल वापसी ले लो, उन बिलों को किसान ने अपने दिल से लगा लिया, उसको नाराज करके मत बेचो, उसने वोट दिया है किसान ने। ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 बिल वापसी ले लो, उन बिलों को किसान ने अपने दिल से लगा लिया, उसको नाराज करके मत भेजो, उसने वोट दिया है किसान ने। दूसरा फार्मूला, एमएसपी पे कानून बना दो, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जो आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हो रहे हैं इनको वापसी ले लो। 3 चीजें हैं, आगे कमेटी बना दे, सरकार बैठ के हर मसलों पर बातचीत कर ले। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। और कच्चा आंदोलन भी करूंगा और नोटिस भी ना भेज जाए, ऐसा कैसा हो जाएगा? आप गए नहीं ना पेश होंगे नहीं, अभी नहीं, जब तक ये पूरा नहीं चलता जब तक नहीं, फिर तो चला ये तो जाएगा आपने कहा है कि पता नहीं कब तक चलेगा, तो तब तक आप पेश भी नहीं होंगे ना अक्टूबर तक कोई पेशी नहीं। ना। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਫਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਪੇੜ 'ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਜਾਂ नहीं, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ भी आया। को मुझे इलेक्शन लड़ना, मुझे कहीं वही तो मैं पूछने जा रहा ना ना हूँ, नहीं लड़ना। ना हम इलेक्शन लड़ना और ना हमारे भरोसे कोई किसी की यहाँ कर लेना। ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं और आप क्या इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ना कभी नहीं। ना 2 बार जो लड़ा उसमें तसल्ली होगी। वो जनता जिस रूप में देखना चाहती है हम उस रूप में हैं। हमको जनता वहाँ नहीं देखना चाहती, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया, हमको लड़ाई वाले उसमें देखना चाहती है, तो उसकी लड़ाई बाहर से लड़ जाएगी। जो भी वहाँ से जीत के जाएंगे वो हाउस में बोल लेंगे अभी कोई है हमारा आदमी जीत के जा रहा, बहस चल रही है ना। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਘਰ ਪੋ ਮਾਘ ਦਿਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਿਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਬ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਜੋ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਡੋਰਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਖੂਬ ਹੋਈ।
ਆਲਮ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਝੰਡੇ ਫੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਸੀ ਉਰਫ ਆਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਜ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਮੌਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 32 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 306 IPC ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਡਿੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ MLA ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਚ ਜੋ ਜਲ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਟਨਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 32 ਲੋਕ ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 121 तपोवन इलाके 'चों। इसलिए कि हमारे बहुत सारे वर्कर्स मिसिंग हैं, कुछ डेड बॉडीज भी मिले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग को जो आकलन है करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है हमारा। सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। तो उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के। करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जाकर करके हम एक बेंड पर आएंगे और उस बेंड के बाद शायद ये मलबा नहीं हो, तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे, ये हम लोग का अनुमान है। अभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो किस तरह से हम ये डिसिल्टिंग करें, किस तरह से मलबा और तेजी से निकालें, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है अपने पदाधिकारियों के साथ। रोंदे कुरलाउंदे परिवार लखीमपुर खीरी दे ने, जिन्हां दे जी चमोली च आए जल सैलाब दा शिकार होए ने। ज्यादातर फसे हुए मजदूर पश्चिमी यूपी अते बिहार दे ने, जिन्हां दा अजे तक कोई अता पता नहीं है। देखिए, जो मजदूर वर्ग इसमें से मिसिंग है वो मोस्ट प्रॉब्ली ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड का है। करीब जो कंफर्म्ड है हमारे पास, यूपी से मुझे संपर्क किया गया है, 30 लोग लखीमपुर खीरी के हैं। उन्हीं के लोगों के फ़ोन वहाँ गए हैं जो मजदूर थे परिवार वालों के, कि उन्होंने उनके अपने हिसाब से 15 लोग उन्होंने बहे हैं लगभग, और 15 लोग और मिसिंग हैं, ये उनका अपना अंदाज़ा है। तो हो सकता है जो मिसिंग है वो टनल में हो। उत्तराखंड का चमोली जिला खूबसूरती ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।